सत्यमयी परमे। संध्या पार्श्व को आप समस्त स्वागत करुच्ची। आज आलोचना है पूर्णांग शिक्षा और प्रचलित शिक्षा। से ये आलोचनाटा अधिकांश मीटिंग होता मार्च 1980 पूर्णांग शिक्षा पत्र प्रकाशित यहाँ आम पढ़ा। प्रचलित शिक्षा संपर्क में आमर विशेष सन्देह नहीं कि संशय नहीं। प्रचलित शिक्षा कौन, शिक्षादान कहीं कराऊँच, स्कूल सब कहीं खोलाई, जो देखा जाए अधिकांश क्षेत्र देखा अधिकांश कहीं 100% ये 80 मसीहा बेलू जाक एवं तो हेले भिन्न भिन्न प्रकार परिवर्तन आरंभ है। अल्प 5-10 वर्ष भितर बेस किसी परिवर्तन होची, किंतु ब्रिटिश थिला बेलू जहाँ भी थिला पाठ्यपुस्तक जहाँ थिला, सिलेबस जहाँ थिला, कोर्स ऑफ स्टडी जहाँ थिला, जो स्टैंडर्ड जहाँ सब ताकू परिवर्तन करा हो नथला। सामान्य टिके चेंज चांज करके ब्रिटिश माने जानी शुणिक भारतीय मानकर एजुकेशनल स्टैंडर्ड को एमती करिया चाहिए जे जहाँफल गोटे स्कूल कॉलेज पाठ पढ़ी सतरे ज्ञानी कहीं बाहर, सतरे शिक्षित कहीं बाहर, किसी बहिर इनफॉरमेशन नहीं कि आसवे सीना सतरे शिक्षित जहाँ कह जाए। चरित्रगत शिक्षा किसी नहीं, कौन सी सामाजिक संपर्क नहीं, निजर व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन कौन सी सूचना नहीं, संभावना नहीं। गुड़िए अनावश्यक विषय, बहुत गुड़िए अनावश्यक विषय सब दे आसिले ताकू समस्ते पढ़े पढ़ी चलिए। तेणु से किसी आशा करवा, पुरातन शिक्षा किसी आशा करवा खूब बेसी गोटे संभव नाला। सर्टिफिकेट पाइबा, मार्क पाइबा, सर्टिफिकेट पाइबा, रिजल्ट भल करवा एसबू पर बहुत बेसी गुरुत्व दिया, किंतु व्यक्तित्व गठन करवा, गोटे मनुष्यर सामग्रिक व्यक्तित्व गठन करवा ए प्रति कहीं दृष्टि दौन। से पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आरंभ है से कह गोटे पूर्णांग व्यक्तित्व, गोटे इंटीग्रल पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड, गोटे पिलार पूर्णांग व्यक्तित्व सृष्टि करने आम उद्यम करवा। तार सबकि सामग्रिक भाव में तार ग्रोथ होची ना नहीं। पूर्णांग शिक्षार 4टी विभाग को नहीं आलोचना कर भी यथेष हेनी। अर्थात शारीरिक शिक्षा, प्राणिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, चैत्य आध्यात्मिक शिक्षा आपको नहीं पूर्णांग शिक्षा। ताकि वाटर टाइट कंपार्टमेंट करदेबू। ये शारीरिक शिक्षा सरला जमी प्री प्राइमरी सरले अपर प्राइमरी सरले एमई स्टैंडर्ड, तापर हाई स्कूल, सेमती आगे शारीरिक शिक्षा, तापर प्राणिक शिक्षा, तापर मानसिक शिक्षा, तापर चैत्य शिक्षा। एमती वाटर टाइट नुह, एमती क्लास वाइज नुह, ए क्लास पर से क्लास को जो सेमती नुह। इट्स ए टोटल ग्रोथ एट ए टाइम। सब गुड़ाक एट ए टाइम शरीर, प्राण, मन और समस्ते शिक्षा पाउथिबे और समस्ते परिवर्तित होते, समस्ते शरीर भी शिक्षित हो, प्राण भी शिक्षित हो। प्राण जो प्रबल कामना वासना सब अच्छी, मो प्राण में प्रबल कामना वासना परिपूर्ण रही। स्वार्थ, अहं ये सब भरपूर ही रही। ता जगह आस उत्साह, आग्रह, प्रेरणा, श्रद्धा, सहानुभूति, अन्य को साहाय्य करिया प्रवृत्ति, प्राण अनेक किसी नुआ नुआ जिनस आसो। तेणु एट ए टाइम गोटे टोटल सामग्रिक व्यक्तित्व सृष्टि करने पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आरंभ है। देखिए आलोचना कौन लिखाई। पूर्णांग शिक्षा प्रसार सर्वप्रधान शर्त है जनसाधारण भितर श्री अरविंद आदर्श को सक्रिय, कार्यकारी तथा प्रतिष्ठित करवा। आ पूर्व गोटे बा दुटा आलोचना आम कथा जे श्री अरविंद पाठचक्र 3टा धारा थिला कार्य। गोटे श्री अरविंद पाठचक्र, गोटे श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र, आ गोटे साधारणालय। श्री अरविंद पाठचक्र पर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र। तार उद्देश्य कौन है? उद्देश्य है समाज भितर
सामाजिक स्तर में श्री अरविंद को जो आदर्श पाठचक्र थिला से आदर्श को सामाजिक स्तर में प्रवेश कराया पूर्णांग शिक्षा माध्यम कौन से आदर्श थिला ठीक है पूर्वटा पढ़ी ये गोटे भविष्यमुखी शिक्षा नूतन भविष्य प्रस्तुति यही मनीष पर आउ एक नूतन जाति आसवे एक नूतन भविष्य आसूची नूतन भविष्य तो सब बेले आस कि नूतन भविष्य कौन ना ये मोड़ पाखे आसी पहुँची जाइए टर्निंग पॉइंट यही जगह मनुष्य परवर्ती गोटे जाति इवोल्यूशन धारा रे आउ गोटे नूतन जाति एवं से उद्देश्य सचेतन हवा शिक्षा लाभ करवा एवं यही मनीष प्रस्तुत हम से मनीष निजर आय उपार्जन परिवार परिपोषण एथपाई शिक्षा पाइबनी ये शिक्षा पाइबनी कारण जिते शिक्षा पाँच से मैंने परिवार को पालन कर प्रतिपालन करने शिक्षा जे व्यवहार कर किसी माने नहीं जड़े एमए पास कर सारा गोटे लुगा दुकान कर से लुगा दुकान माध्यम परिवार पोषण कर तो लुगा दुकान रे परिवार पोषण करिवार जो उद्देश्य सेटा आवश्यकता से माध्यम नहीं करेंगे किंतु जो एमए पास करके आसिले से एमए पाठर कौन सी विषय किसी की जीवन में कार्य लगिलानी किंतु से शिक्षित शिक्षागत तो योग्यता अच्छे सब अच्छे जड़े बेस किसी पाठ पढ़ी सारा कृषि कर्म कर निजे बिल ट्रैक्टर चलाउछन्ति कृषि कर्म कर ट्रैक्टर इंजिन संपर्क जी ज्ञान दरकार थिला ता से हासिल करना किंतु से ओडिया एम ए कर साहित्य उपर लिटरेचर उपर ज्ञान अधिक अच्छे एम पास कर सारा सी बिल बाड़ी चाष कर सो ये समाज अभिमुखी नथिला समाज अभिमुखी बा जीवन अभिमुखी नथिला जीवन गढ़िया शिक्षार कौन गोटे आवश्यक के अनुभव करना मुझे सब बहुत थोड़ा कही दु चार दिन तक गोटे कहते अक्षांश द्राघिमा जो भूगोल अक्षांश द्राघिमा गोटे हाउस वाइफ बहुत कष्ट से बीए पास कर भूगोल हो नाला एवं कष्ट कर पढ़ी पास करके आसी किंतु से जो कष्ट कर जो विषय पाठ पढ़ला से समय तार जानिया दरकार थी से जानला किंतु परवर्ती अवस्था जीवन में जंजाल प्रवेश करगला से किसी साहाय्य कले आलजेब्रा साहाय्य करनी मेन्सुरेशन साहाय्य करनी ट्रिगोनोमेट्री साहाय्य करनी आप नॉर्मल आपड़ी बाई बाई बहुत कथा शिखीजे बाई बाई जीवन में बहुत कथा शिखीजे स्कूल न पढ़ी बोझ से दृष्टि शिक्षा खूब बेसी गोटे आवश्यक व्यवस्था नाला पूर्णांग शिक्षा से करागला कौन ना मनीष भितर समाज भितर स्वयं जो सल्यूशन नहीं आस स्वयं जो सल्यूशन नहीं संसार को आसे विषय लोक सचेतन कराइबा से पूर्णांग शिक्षा को सामाजिक जीवन में कार्यकारी करने प्रथम तार आधार और पृष्ठभूमि रूपे स्वयं पाठ्यक्रम प्रतिष्ठा हवा उचित यहाँ आम कही सारे अलरेडी आलोचना करूनी स्वयं पाठ्यक्रम प्रथम तापर पूर्णांग शिक्षा आगे पाठ्यक्रम कहीं कर यहाँ पृष्ठभूमि हम फाउंडेशन हम पाठ्यचक्र कले सीना तुम किसी पढ़ अध्ययन कर बुझ सीमा शिवबिंद दर्शन कौन आदर्श कौन तत्व कौन से कहीं आसते संसार को आसते एवं कौन मनुष्य जाति कौन से कर संपर्क जानला तुम कार्य कर पाठ्यचक्र अनिवार्य पाठ्यचक्र करने बाध्य पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कर पाठ्यचक्र अतिक्रम 3 वर्ष नियमित रूपे विधि विधान मुताबक चलवा उचित ये जो विधि विधान कहुच्छी से दृष्टि विधि विधान नुह से दृष्टि माने धर मार्गशीर गुरुवार आसुची माने आज तो गुरुवार मार्गशीर गुरुवार आज मार्गशीर गुरुवार कौन कौन कर विधि की आप बदल पारे
ସେ ବିଧିକି ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର କରିବେ କରିବେ ନ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗିବା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉପରେ କଳସ ରଖିକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋବର ପାଣି ପକା ହେବ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଲିପା ପୋଛା ହେବ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ମାର୍ଗଶିର ସରିଲା, ଆଉ ନାହିଁ, ପୁଣି ବର୍ଷରେ ଥରେ ସବୁ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବ ବୁଧବାର ରାତିରେ ସଫାସୁତୁରା ହେବ। ଏଇ ବିଧିବିଧାନ ନୁହଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରିବା କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବିଧାନ ନୁହଁ। ବିଧିବିଧାନ ମାନେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁ ରଖିକି କିଛି ସମୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ନୀରବରେ ବସି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା, ଏଇ ହେଉଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବିଧିବିଧାନ। ବା ସେଦିନ ଫଟୋ ରଖିବା, ଫୁଲ ଦେବା, ଧୂପ ଦେବା, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠିକି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କୁହାହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର ଅତି କମରେ 3 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି 3 ବର୍ଷ କୁହାହେଉଛି ନା 3 ବର୍ଷ ନ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନଲେଜ ହେବନି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେତିକି ନଲେଜ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ବୋଲି କୁହାହେଲା। 5 ବର୍ଷ କୁହାହେଉଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି 3 ବର୍ଷ କୁହାହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। 3 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଚାଲିଲା ପରେ, 3 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଚାଲିଲା ପରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇମୋସନାଲ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମର କରିବା, ଚାଲ ସମୟ ତ ବଳୁଛି କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା, ଏମିତିଆ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ଭିତରୁ, ଲେଟ୍ ମି ୱାର୍କ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍, ଲେଟ୍ ମି ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କାମ କରିବା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ପାଠଚକ୍ର ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣେ କରିବ। ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନ ରହିପାରେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଘରେ ଏକାଠି ବସିକି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ହୁଏତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ନ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାବଧାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ହୁଏତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବଧାରା ପ୍ରସାର କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାବଧାରାକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ, ସେମାନେ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏପରିକି ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଧରାଯାଉ କ୍ରୋସିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମିଳିବ, କ୍ରୋସିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମିଳିବ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସବୁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ୟୁଜେସିକ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆନାଲଜେସିକ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମିଳିବ। ତାର କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍। କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖାଇଦେଲେ କ୍ରୋସିନ୍ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ସମସ୍ତେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ରଖନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଗେ ସବୁ ଆମ ପିଲାଦିନେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଚିନି, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଏସବୁ ମଗାମଗି ହୁଅନ୍ତି। ଗଲୁ ମାଉସୀ ଘରୁ ମାଗିବୁ, ଚିନି ଥିବ ଟିକେ ମାଗି ଆଣିବୁ, ଆମର ସରିଗଲା ଚିନି। ଆଜିକାଲି ଚିନି ଲୁଣ ମଗାମଗି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କ୍ରୋସିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି କି ପଚାରିଲି ଗଲୁ, କାରଣ ସେଟା ଏଡ଼େ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଜିରୋଡଲ୍ ପି ଅଛି ପଚାରିବ, କ'ଣ ଯାନ୍ତ୍ରା ବାହାର୍ୟ ବିଞ୍ଚୁ, ଜିରୋଡଲ୍ ପି ଥିବ ପଚାରିଲେ, ୟୁଜେସିକ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଥିବ। ବ୍ରେକ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି, ବ୍ରେକ୍ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ପତ୍ର। ଏସବୁ କମନ୍ ଔଷଧ ସବୁ ଯେଉଁ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତାର କାରଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ସମାଧାନ ଉପାୟ। ସେମିତି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ'ଣ, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ଏ କଷ୍ଟର ଔଷଧ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
আচ্ছা এই কষ্ট কিଏ ভোগুনি? কষ্ট କିଏ ଭୋଗୁନି? ସବୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ସେ ଔଷଧ ଆସିଲା କୋଉ ବାଟେ? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ବାଟେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ବାଟେ ଔଷଧ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ଏ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। এই চিকিৎসা মাধ্যমে একু রোগমুক্ত করা যাইপারে, এটা তুমি জানিপারল। তেণু তুমি গোটে রোগরে পীড়িত হয়েকি ঔষধ খাই ভাল হউছ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଟ ବତେଇବନି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଔଷଧ ଦେବନି? ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କାହିଁକି କରିବାକୁ କହିବନି? এইটা তো স্বাভাবিক ভাବରେ এটা উচিত, এটা কর্তব্য। সেই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଠଚକ୍ର ପରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପରିକି ଘରେ ଘରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଘରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେମିତି ଘରେ ଘରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ରହିଥିବ। ଥରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାପରେ ତୁମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ଦିଏନି, ଏଇ ଥାନାରେ କିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲେ ଜାଣିଛ? କିଏ? ନା ସେ ଆମ ବୁଢ଼ା ଭାଇର, ବୁଢ଼ା ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇର ଶଳାର ପିଇସ୍ପ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ। ମୋ ସାନ ଭାଇର ଶଳାର ପିଇସ୍ପ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ବୁଢ଼ା ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ଶଳା ବାହାଘରରେ ତା ପିଇସ୍ପ ଭାଇ ଆସିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ପରିଚିତ ହେଇଗଲା, ହଉ ଟିକେ ଘନିଷ୍ଠତା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଭାଇ ଯୋଉଠି ଦେଖା ହୁଏ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତି, ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି, ଆସିକି ଏଇଠି ଆମ ଥାନାରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଆଉ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଝିଅଟା କଲେଜ ଯାଇପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ବାତରେ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ବୁଢ଼ା ଭାଇ ସାବାର ବାଡ଼େଇ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଢ଼ା ଭାଇ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି, ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ କି ତା ତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, କାରଣ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ, ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଧରିବେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଅନ୍ୟ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ତାପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତମକୁ ଭରସା ଦେଇପାରୁଛି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭରସା ପାଉଥିବ ନା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭରସା ପାଉଥିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରୁଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ତାର ନିଜର ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାପାସିଟିରେ, ତାର ହାତ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ସେଇଥିରେ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ବି କିଏ ଥିବେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିବ। ହୁଏତ ସେଇଠୁ ସାହସ ଆଣୁଥିବ, ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଥିବ, ଶକ୍ତି ଆଣୁଥିବ, ପ୍ରେରଣା ଆଣୁଥିବ, ଉତ୍ସାହ ଆଣୁଥିବ ଏବଂ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆଣୁଥିବ। ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେ କାହିଁ କରିପାରେ? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସିଏ ବୁଢ଼ା ଭାଇ ଯଦି ତାକୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ, ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆଣିପାରିବିନି କାହିଁକି? ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁ ଆଣିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ଉଚିତ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ହେବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନୂତନ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିହୁଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ହେଲେ ନୂତନ ଜୀବନର, ନୂତନ ଚେତନାର ଏକ ବିକାଶ ଘଟେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚେତନା, ପ୍ରାଣ ମନ ପରେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେ ଚେତନା, ନୂତନ ଚେତନାର ବିକାଶ ହେବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ସେ ବିଷୟ ହିଁ ମା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପାଠଚକ୍ର ତାହା ହିଁ ପଢ଼ା ହେବ, ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନୂତନ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ନୂତନ କାହିଁ କୁହାହେଲା ନା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ମଣିଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ବାଇ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜାତିରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସ୍ତେ 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 ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଗଡ୍ ନ କହିକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ ବି କହିସାରିଲେ ଏଇ ଚେତନା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ନୂତନ ଚେତନାର ବିକାଶ, ଏଟା ଜୀବନ, କର୍ମ ଓ ସଂସାର ଶିକ୍ଷାଟାରେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ।
ଏଠାରେ ଜୀବନ କର୍ମ ଓ ସଂସାର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଜୀବନ କର୍ମ ଓ ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଜୀବନ କର୍ମ ଓ ସଂସାର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଜୀବନ ଆ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଭିନ୍ନ। ବରଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଜୀବନ କର୍ମ ଓ ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଜୀବନ କର୍ମ ଓ ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଆମ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେଇବ, ସାହସ ଶିଖେଇବ, ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେବନି। ସତ୍ୟ ଶିଖେଇବ, ଉତ୍ସାହ ଶିଖେଇବ, ପ୍ରେରଣା ଶିଖେଇବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେଇବ, ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମୋ ଜୀବନରେ ଦରକାର ମୁଁ ଶିଖେଇବ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗିବ। ପ୍ରକୃତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଆକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ ପରିଷ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ କିଛି ବି ତଫାତ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନି। ଗୀତାର ସେଇ ମହାନ ଉପଦେଶ ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହିଁ କର୍ମ କର। କୁରୁ କର୍ମାଣୀ, କର୍ମ କର। କେମିତି କରିବ ନା ଯୋଗସ୍ଥ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହିଁ କରିବ। ଏଠି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା, ସରକାରଙ୍କର ବି ଧାରଣା, ସମସ୍ତ ସେଇ ଧାରଣା। ଆମ ଏଥର କ'ଣ ଆମ ସିଲାବସରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ସବୁଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ସେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଏକୁ ସବୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଅସଲ ଯୋଗର ଗୋଟେ 5% ହେବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଯୋଗ ମାନେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ହେବ, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଗ ହେବ। ଏଠି ଆସନକୁ ନୁହଁ, ସେଇ ଯୋଗକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ ମାନେ ଆସନ କରି କର୍ମ କର ବୋଲି କୁହାହେଉନି, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ କର। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାଡ଼କୁ ଯିବ, ଶ୍ରେୟ ବି ଯିବ। ଶ୍ରେୟ ମାନେ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ସେ ଦାୟୀ, ଭଲ ନହେଲା ସେ ବି ଦାୟୀ। ସବୁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କର। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ, କାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛ ପଚରା ହେବ। କାହା ଉପରେ? ବାରଣ୍ଡାରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉନି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଯୋଗ। ଯୋଗର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭିତ୍ତି। ଯୁକ୍ତ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ୟ ଯିଏ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ ସବୁ ସେଇଠୁ ଆସିବ, ସାହସ ସବୁ କିଛି ସେଠୁ ଆସିବ, ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମବିକାଶର ଶୈଳୀ। ଯୋଗ କ'ଣ ନା ଏକ ଆତ୍ମବିକାଶର ଶୈଳୀ, ନିଜର ବିକାଶ ଉପାୟ। ଶୈଳୀ ମାନେ ବାଟ ବା ଉପାୟ। କେଉଁ ଧାରାରେ ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମବିକାଶ ହେଉଛି। ଆତ୍ମବିକାଶ ମାନେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠରୁ ସପ୍ତମ ଗଲି, ଅଷ୍ଟମ ଗଲି, ନବମ ଗଲି, କଲେଜ ଗଲି, ପାଠ ସାରିଲି, PhD କଲି, ଡକ୍ଟର କଲି, ମୋ ଆତ୍ମବିକାଶ ସେ ବିକାଶ ନୁହଁ। ସେ ତୁମ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିକାଶ କିଛି ହେଇପାରେ। ଅସଲ ବିକାଶ ହେଉଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କ'ଣ ଇନଭେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି ସେ ହେଉଛି ମୋର ବିକାଶର ମାର୍ଗ। ଆଉ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏଇ ଆତ୍ମବିକାଶର ଶୈଳୀ। ଏଇ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରି ନୂଆ ମୁଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗ। ଏହା ଏପରି ଏକ ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ମହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ।
ଯୋଗ ମାର୍ଗଟା ଏପରି ମାର୍ଗ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ଜୀବନର ଅନ୍ତରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ, ସେଇ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ମହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ। ଇଏ ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଲା ଭିତରେ, ଜୀବନର ମହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ। ଏ ଉଭୟକୁ କରିପାରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଓ ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଏହା ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆତ୍ମା ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ ନା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ହେବେ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେବ। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏହି ଆତ୍ମବିକାଶର ପଦ୍ଧତି। এই ଯେଉଁ ବିକାଶ ଗଠିତ ହେବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ, ସେ ହେଲା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏଇ ଆତ୍ମବିକାଶର ପଦ୍ଧତି। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ତାହା, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ନିଜର ଏଇ ବିକାଶର ଧାରା ବା ମାର୍ଗ ବା ଉପାୟ ପଦ୍ଧତି କୌଣସି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ କହିଲି କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନେଇ କେଉଁ ବାଟେ କରିହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟେ ମୋ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ ବାଟେ କରିବେନି। କିଏ କେଉଁ ବାଟେ କରିବ, କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରିବ ତା ବାଟେ ସେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆତ୍ମବିକାଶ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଯଦି ଆତ୍ମବିକାଶ ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆତ୍ମବିକାଶ। ଏଇ ହେଉଛି ଯୋଗ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଏହିପରି ଏକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯାହାର ସମାଧାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା କଥା କହିଲି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଏହିପରି ଏକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେସବୁର ତାର ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନରେ ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେଇ ପାଠକୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେସବୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେସବୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ପରେ, ଆମେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯିଏ ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲା, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାପ୍ଟରରୁ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ଧାରାଟା ପଢ଼ିଥିଲା କି? ନା ଆପଣ କେହି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ବି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା। କିଛି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଏକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯାହା ସମାଧାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏ ଖାଲି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମ ଜୀବନର ପର୍ଭ୍ୟୁ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଭାବଧାରାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରାଇ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରାଇବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଭାବଧାରା ସହିତ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଭାବଧାରା ତ ରହିଲାନି। ଗୁରୁକୁଳ କଥା ରହିଲା କି? ଗୁରୁକୁଳ ରହିଲାନି, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହରପ୍ପା ରହିଲାନି, ନାଳନ୍ଦା ରହିଲାନି, ଏସବୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେସବୁ କିଛି ରହିଲାନି, ଭାଙ୍ଗଲା ସବୁ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ମିଶିକରି ଏକାଠି ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରାଇବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଖର କଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସୁଖର କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ସବୁ କିଛିକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଏ, କହନ୍ତିନି ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ସେମିତି
ବାହିକ ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଚ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଉଭୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍। ଏଠି ଉଭୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ନାଇଦର ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ବଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକାଠି। ତାହା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଜୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ସକ୍ରିୟ, ଚରମ, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the Mother, for the sake of the Mother, by the power of the Mother, with the strength of the Mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.